महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमारी चेनल में जोड़ाई रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर आपणे संपूर्णकरणना प्रश्नों विषे चर्चा करवाना होय विडियो ने लाइक और विडियो ने शेर कर देजो। मित्रों खास करीने विडियो ने लाइक ने विडियो ने शेर ने चैनल सब्सक्राइब कर देजो। सौथी पहला नोटिफिकेशन तमने मळती रहे अने आवनार परीक्षानी अंदर तमे सफल थाओ तेवी अमारी शुभेच्छा। 9 विषय आपणे चर्चा करीशुं अने 8 मौलिक रीते चर्चा करीशुं। छेल्ले 2 महीनाना करंटना प्रश्नोनुं सोल्यूशन करीशुं। विडियो एटला माटे छेल्ला सुधी जोजो। आवनार परीक्षानी अंदर सफल थाओ तेवी अमारी शुभेच्छा। मौलिक रीते चर्चा करीशुं। बंने विडियोना प्रश्नों लगभग 250 जेवा थशे, कारण के एक प्रश्न पाछळ आपे 10 प्रश्नों अंदरथी तेना विषे पूछता होय। धारो के नियुक्ति विषय होय, कोई व्यक्तिनी निमणूक करवामां आवेली होय तो तेना विषे नियुक्त थयेला ताजेतरमां विषे आपणे चर्चा करी लईए छीए। कोई राज्य विषे प्रश्न होय तो तेना राज्य विषेनी तमाम माहिती आपणे 5 થી 6 प्रश्नों तेना अंदर वात करी लईए छीए। एटला माटे खास करीने ए रीतना 100 प्रश्नों 2 दिवसना करंटना थशे अने 100-150 जेटला 100-150 जेटला प्रश्नों 2 महीनाना करंटना जेटला थशे। एटले खास करीने 250 जेटलो प्रश्नों सोल्यूशन मळी रहेशे। बीजानी जेम कलाक विडियो होतो नथी अने खास करीने बीजी चर्चा ए के बीजानी जेम कलाक विडियो होतो नथी अने एक विडियो एक दिवस एटला माटे अपलोड लेट करवामां आवे छे के तमे बीजाना करंटना विडियो जोया पछी मारो विडियो जोओ तो तमने डिफरंट केटलो छे, फरक केटलो छे ते जोवा मळी रहे। तो प्रश्न 1 9 जून करंट अफेर 2025। प्रश्न 1 हाल में विश्व महासागर दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे तो 8 जून। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आ दिवस मनाववानी घोषणा 2009 में करवामां आवी हती। तो दिवसों विषे चर्चा कर लीए। जूनना तो 8 जून सुधी કેટલા દિવસો મનાવવામાં આવ્યા तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिवस मनाववानी घोषणा संयुक्त 2009 में करवामां आवी हती। 1 मे विश्व दूध दिवस। तो दूध उत्पादन विश्व में टॉप पर भारत है। उत्तर प्रदेश भारत दूध उत्पादन टॉप पर है। 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून विश्व साइकल दिवस। 4 जून आक्रामकता शिकार बाळको मासूम बाळकोना आंतरराष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून विश्व कीट दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। बराबर। तो आपणे काले जे दिवस विषे चर्चा करी थी 8 तेना विषे आपे चर्चा करी लईए। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस क्यारे 8 जूने मनाववामां आवे छे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमरना दिवसे दर 8 जूनना रोज 8 जूनना रोज मनाववामां आवे छे। मगजनी गांठो विશે जागृति लाववा अने वहेली शोधे ने सारवार प्रोत्साहन आपवा माटे समर्पित કરવા માટે આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે। દિવસની સંભવિત ચેતવણી ચિહ્નો અને ચોક્કસ પ્રારંભિક સંકેતોને ઓળખવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે। આ કારણે મગજની ગાંઠો યુવાનોની સહિત તમામ ઉંમરની વ્યક્તિઓને અસર કરી શકે છે। બરાબર। તો પ્રશ્ન 2 હાલમાં માઇક્રોસોફ્ટ પાછળ રાખીને દુનિયાની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની કોણ બની છે તો એનવીડિયા। बराबर। प्रश्न 3 हाल में कोना शासन भारतीय भाषाओं ने વધારવા માટે ભારતીય ભાષા अनुभाग ने लॉन्च करी છે। हाल में कोना भारतीय शासन में भारतीय भाषाओं ने વધારવા માટે भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च करी છે तो अमित शाह। प्रश्न 4 हाल में कोने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नवा अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या छे तो शैलेश सिंह मेहता। जर्मनीना पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभाना अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या। शैलेशनाथ गुप्ता रक्षा संबंधना महानिदेशक नियुक्त करवामां आव्या छे। एस महेंद्र दवे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषदना अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या छे। सुदर्शन वेणु टीवीएस मोटरना अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या छे। दिनेश सिंह राणा ने संयुक्त अंदमान निकोबारना कमांडर इन चीफ ऑफ पदभार संभाळ्यो। जसवीत बान ने पश्चिम वायु कमांडना वरिष्ठ एयर स्टाफना ऑफिसरनो पदभार संभाळ्यो। राजीव मेमानी वित्त वर्ष 2006 माटे सीसीआई अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या। एस प्रद्युम्न टाटा केमिकल्सना अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या। प्रश्न 5 हाल में फ्रांस तटीय शहर नीम आयोजित अंतरराष्ट्रीय महासागर सम्मेलन उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधित्व मंडळना नेतृत्व कोण करशे कोने कर्युं तो जितेंद्र सिंह। प्रश्न 7 हाल में भारतीय राष्ट्रपति प्रथम महिला एचडी कैफ नियुक्त करवामां आव्या छे तो यशवी सोलंकी। प्रश्न तो चर्चा कर लीए आपणे। हिताची इंडिया व्याणु प्रबंधन निषेधक नियुक्त करवामां आव्या। राजीव
કૃષ્ણ ઉત્તર પ્રદેશના નવા ડીજીપી બન્યા. ઇન્ડિગો વિક્રમસિંહ મહેતા ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. મિયાઓ લીજી FIBના મહિલા એશિયા કપ 2025ના રાજદૂત નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. રામમોહન MPEDAના નવા નિદેશક નિયુક્ત કરવામાં. તપનકુમાર ડેકા ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં. વિકાસશીલ 2025-26 માટે કાર્યકાળ માટે સૌથી ચોથી વખત સુપ્રીમ કોર્ટના બાર એસોસિએશનના CIBAના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. બરાબર. પ્રશ્ન 7. હાલમાં કોને જ્યોતિર્મઠ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન IBEX તારાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો જનરલ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી. ઉત્તરાખંડમાં જોશીમઠનું નામ બદલીને જ્યોતિર્મઠ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ તેના વિશે જ પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન 8. હાલમાં કયા રાજ્યની ગ્રેટર ફ્લેમિંગો અભયારણ્ય સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું? તો તમિલનાડુ. કેપિટલ છે ચેન્નઈ. CM છે MK સ્ટાલિન. રાજ્યપાલ છે RN રવિ. ભારતનું લવિંગનું ઉત્પાદન તમિલનાડુમાં સૌથી વધારે થાય છે. તમિલનાડુના બજેટમાં રૂપિયાનું પ્રતીકના સ્થાને હટાવીને તમિલ પ્રતીક રાખવામાં આવ્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે મદ્રાસના હાઈકોર્ટ ફેસલો પટલાવીને ત્રીજા બાળક માટે માતૃત્વ અવકાશ સ્વીકૃત કરવામાં આવ્યો. તમિલનાડુ શિવકામી ફટાકડા માટે GI ટેગની માગ કરે છે. ભારતીય કદાચ હિન્દીમાં પ્રશ્ન હોય તો ભારતના પ્રથમ 12 હાથીઓને રખેવાળા માટે મહાવિલેજ નામની એક વિશ્વ આવાસીય પરિસર થેપાકાંડુમાં બનાવ્યું. ઓટોમોટિવ હથિયાર પ્રણાલી પરીક્ષણ કેન્દ્ર સરકારે ચેન્નઈમાં કરવામાં આવી. તમિલનાડુ LR શ્રી હરિ 86મો ભારતીય શતરંજ ગ્રેન્ડમાસ્ટર બન્યા. તમિલનાડુ સરકારે સ્વાયત્તતા મજબૂત કરવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે. એશિયા પ્રથમ વર્ટિકલ લિફ્ટ સ્પેનના રેલવે બ્રિજના ઉદ્ઘાટન તમિલનાડુમાં કરવામાં આવ્યું. પ્રશ્ન 9. હાલમાં કયા સ્થાન પર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને અંગ્રેજી, હિન્દી, ઉર્દૂ, ભૂતપૂર્વી અને આધિકારિક ભાષાના રૂપમાં નામિત કરવામાં આવી છે? તો લદ્દાખ. તો ખુબાની ઉત્સવ 2025નું આયોજન લદ્દાખમાં થયું. બટાલી ક્રિકેટ લીગ 2025નું આયોજન લદ્દાખમાં થયું. માથો નાગરાના નામની ઓળખાતા વાર્ષિક મઠવાસી ઉત્સવ લદ્દાખમાં શરૂ થયો. ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ્સ 2025 લદ્દાખમાં શરૂ થયો. વિશ્વનો પ્રથમ હાઈ એલ્ટિટ્યૂડવાળો પેરા સ્પોર્ટ સેન્ટર લેહ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. વિશ્વનો પ્રથમ હાઈ એલ્ટિટ્યૂડવાળો પેરા સ્પોર્ટ લેહ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. લદ્દાખમાં વાર્ષિક સુરબલા મહોત્સવ બનાવવામાં આવ્યો. મોદી સરકારે લદ્દાખના 5 નવા જિલ્લા બનાવવાની ઘોષણા કરી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહના પ્રમાણે 5 નવા જિલ્લા જાસ્કર, દ્રાક્ષ, શ્યામ, નુબ્રા અને ચાંગથાંગ. પ્રશ્ન 10. હાલમાં પ્રસિદ્ધ ફૂટબોલર ડેવિડ બેકહમનું કયા દેશના દ્વારા નાઇટહુડથી સન્માનની ઉપાધિ મેળવી છે? તો ઇંગ્લેન્ડ. સદગુરુ જગ્ગી વાસુદેવને કેનેડાના ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનના નવા ગ્લોબલ ઇન્ડિયન ઓફ ધ યરથી સન્માન મળ્યો. ઓપલ સુજાતાને 20 વર્લ્ડ 2025નો ખિતાબ જીત્યો. સેરેના વિલિયમ્સ 2025 માટે પ્રિન્સેસ ઓફ ધ સ્ટોરી સ્પોર્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. કુમાર મંગલમ બિરલા USISFPF ગ્લોબલ લીડરશિપ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં. MA પુરસ્કારથી જીતવાવાળી પ્રથમ ભારતીય મૂળની સંગીતકાર રાજા કુમારી બની. ભારતીય લેખિકા બાનુ મુસ્તાકને આંતરરાષ્ટ્રીય બુકર પુરસ્કાર જીત્યો. ગુલજાર અને રામ ભદ્રાચાર્યએ 58મો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પ્રદાન કરવામાં આવ્યો. વિશ્વ ન્યાયવાદી સંઘથી સન્માન પદક મેળવવાવાળા પ્રથમ ભારતીય વકીલ પવન રીભુ બન્યા. પ્રશ્ન 11. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે દ્વારા મહિલાઓ માટે ફેક્ટરીઓમાં કંપનીઓમાં રાતની શિફ્ટમાં કામ કરવા માટે મંજૂરી આપી છે? આંધ્રપ્રદેશ. કેપિટલ છે અમરાવતી. CM છે આંધ્રપ્રદેશ ચંદ્રબાબુ નાયડુ. રાજ્યપાલ છે J અબ્દુલ નાઝીર. આંધ્રપ્રદેશ સરકારે એક પરિવાર એક ઉદ્યમી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. આંધ્રપ્રદેશ સરકારે રક્ષાકર્મીઓને સંપ્રદાય ટેક્સમાં છૂટ આપી છે. આંધ્રપ્રદેશ મુખ્યમંત્રી 10 MSMEનું પાર્કોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ભારતનો પ્રથમ કોમ્પ્યુટર ગામને અમરાવતીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. સ્વતંત્રતા સેનાની P રામમુલુની 58 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા અમરાવતીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આંધ્રપ્રદેશ મુખ્યમંત્રી શૂન્ય ગરીબી પીપર પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આંધ્રપ્રદેશ મુખ્યમંત્રી તિરુપતિ 100 કરોડ રૂપિયાની હરિત હાઇડ્રોજન સંયંત્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. વોટ્સઅપ આધારિત વન વિતરણમાં 161 સરકારી સેવાઓને ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. પ્રશ્ન 12. હાલમાં રાજ્યની રોહિણી ગ્રામ પંચાયતને ગવર્નન્સ પુરસ્કાર 2025થી સન્માનિત. ડિજિટલ ગવર્નન્સના શ્રેણીનો પદક જીત્યો. તો મહારાષ્ટ્ર. કેપિટલ છે મુંબઈ. CM છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. રાજ્યપાલ છે CP રાધાકૃષ્ણન. ઉજાની બંધ, જયકવાડી બંધ, કોયના બંધ, નાવેગાંવ, નાગીરા, સહ્યાદ્રી, મેલઘાટ, તળોવા, દરિબો ટાઈગર રિઝર્વ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા છે. મહારાષ્ટ્ર ધોરણ 10 પ્રથમ ધોરણથી વિદ્યાર્થીઓના માટે બુનિયાદી સૈન્ય પ્રશિક્ષણ શરૂ કરવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર સરકાર ખરીફ પાકને પ્રથમ હરિત મહાવિસ્તાર એપ લોન્ચ કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના મહારાષ્ટ્ર ઝોડપી જંગલોને ભૂમિ આધારિત
ઘોષિત કરવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્ર લોજિસ્ટ પાર્કને બ્લેકસ્ટોનની સાથે સમજોતા કરે. સાતમા ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025ની પેદક તાલીમમાં મહારાષ્ટ્ર ટોપ પર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે કૃત્રિમ રત્નનો ઉપયોગ વધારવા માટે એક નીતિ શરૂ કરી છે. કેર એજ રાજ્ય રેન્કિંગ 2025માં મહારાષ્ટ્ર ટોપ પર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે પિંક ઈ રિક્ષા યોજના શરૂ કરી છે. પ્રશ્ન 13. હાલમાં દાજી પર્ણશીકરનું નિધન થયું. તેઓ કોણ હતા? તો લેખક હતા. પ્રશ્ન 14. હાલમાં કયા શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠનનો 113મો વાર્ષિક આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો જીનેવા. પ્રશ્ન 15. હાલમાં આવેલા આંકડોના પ્રમાણે 2025માં મહિલાઓ માટે ભારતમાં સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય કયું છે? તો સિક્કિમ. સિક્કિમનું કેપિટલ છે ગંગટોક. સીએમ છે પ્રેમસિંહ તમાંગ. રાજ્યપાલ છે ઓમ પ્રકાશ માથુર. સિક્કિમ રાજ્યના પ્રતિ વ્યક્તિમાં 50 રૂપિયાનો પર્યટક શુલ્ક લગાવવામાં આવશે. આ સિક્કિમ રાજ્યના સોરેંગ જિલ્લાને દેશનું પ્રથમ જૈવિક મત્સ્યપાલનનું કેન્દ્ર શરૂ થયું છે. સિક્કિમ રાજ્ય પર્યટકોને વાહન માટે કચરા બેગ જવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું. અને સિક્કિમ રાજ્ય સિક્કિમમાં ગ્વાલા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. સિક્કિમ બૌદ્ધ તહેવારોને સાગાદવા મનાવવામાં આવ્યો છે. સિક્કિમમાં એ સંચાલિત યાતાયાત પ્રબંધનની પ્રણાલી શરૂ કરવામાં આવી. સિક્કિમ ઉચ્ચ સ્તરીય ન્યાયાલયની મહિલાઓના કર્મચારીઓને ભારતીય માસિક ધર્મ અવકાશ નીતિ શરૂ કરી છે. ભારતીય સેનાને બ્રોના સિક્કિમ વેલી બ્રિજ પૂરા કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કઈ રાજ્ય સરકારે પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણને રોકવા માટે કાલનો તમારા માટે છે. હાલમાં કઈ રાજ્યની સરકારે પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ રોકવા માટે વિદ્યાર્થીઓની સ્ટીલની બોટલ આપશે? તો હિમાચલ પ્રદેશ. અને 6 લાખ સ્ટીલ બોટલ આપવામાં આવશે. પ્રશ્ન તમારા માટે હાલ કોને પ્રથમ ફ્રેન્ચાઇઝ ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે? તો ખિતાબ જીત્યો છે તો વિકલ્પ કોકો ગોફ, આરીના સબલેકા, જેસિકા પેગુઆ, દક્ષા મકવાણા. હાલમાં વિશ્વ બ્રેન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે? તો 8 જૂને. હાલમાં પ્રશ્ન 2 8 વિશે ચર્ચા. 8 જૂન કરણ અફેર 2025. પ્રશ્ન 2. હાલમાં નોર્મલ શતરંજ મહિલા ટુર્નામેન્ટ કોને જીતી છે? અન્ના મુકચુકને. પ્રશ્ન 3. હાલમાં કેનેડા G7 સંમેલનમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે? તો નરેન્દ્ર મોદી. પ્રશ્ન 4. હાલમાં કોને 16મા વિત્ત આયોગના નવા પાર્ટ ટાઈમ સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો ટીબી રવિશંકર આરબીઆઈના ડેપ્યુટી ગવર્નર છે. હાલમાં દિલ્હીમાં ચોથા ભાગના મધ્ય એશિયાઈ સંવાદ 2025ની મેજબાની કોણ કરશે? તો એસ જયશંકર. પ્રશ્ન 6. હાલમાં કોને પ્રથમ ફ્રેન્ચ ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે? તો કોકો ગોફ. હાલમાં કોને સર્વાધિક પ્રભાવશાળી પરિણયવિદ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે? તો આચાર્ય પ્રસાદ. પ્રશ્ન 8. હાલમાં ડસોલ્ટ એવિએશનના કયા ભારતીય કંપનીઓની સાથે સમજોતા કરવામાં આવ્યો? તો ટાટા. પ્રશ્ન 9. હાલમાં કયા દેશના અંતરિક્ષ સ્ટેશનને યુવી લોન્ચ કરવામાં તકનીક પેટન્ટ કરાવે છે? તો રશિયા. પ્રશ્ન 10. હાલમાં ઇન્ડિયા પેવેલિયન ક્યાં આયોજિત વર્લ્ડ એક્સપો 2025માં ટોપ 5 પેવેલિયનમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? તો જાપાન. પ્રશ્ન 11. હાલમાં કયા નવી દિલ્હીને ભારતીય ભાષા અનુભાગ ઉદ્ઘાટન કોને કર્યું છે? તો અમિત શાહ. પ્રશ્ન 12. હાલમાં કોને અર્નમિયા ચેરબુકના આયોજિત 6મા સ્ટેપન અવજ્ઞાના મેમોરિયલ સંતરા ટુર્નામેન્ટ જીત હાંસલ કરી છે? તો અરવિંદ ચિત્રબંધ. પ્રશ્ન 13. હાલમાં તેનાલા બાલકૃષ્ણ પિલ્લઈનો 95 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું. તેઓ કોણ હતા? તો રાજનીતિક નેતા. પ્રશ્ન 14. હાલમાં રોબ બાટલર કયા દેશના 3 પારુપો ક્રિકેટથી કોચથી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો ન્યૂઝીલેન્ડ. પ્રશ્ન 15. હાલમાં કોને 2025 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથની પસંદગી કરવામાં આવી છે? તો ક્લોડ ટ્રાયોન. મહિલા છે, સાઉથ આફ્રિકાના છે. મોહમ્મદ વસીમ. તે પુરુષ છે, તે યુએઈના છે. પ્રશ્ન હવે છેલ્લે જે ચર્ચા કરવાના હતા તે સંજય કુમાર મિશ્રા 2 મહિનાના કરવાના પ્રશ્નો છેલ્લે ચર્ચા કરી લઈએ આપણે. તો સંજય કુમાર મિશ્રા પ્રધાનમંત્રી મોદીના પરિષદના પૂર્ણકાલીન સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. રાજીવ કુમાર ગોબા નીતિ આયોગના નવા સદસ્ય બન્યા. જેએસડબ્લ્યુ દુનિયાની સૌથી મોટી સ્ટીલ કંપની બની. તેલંગાણા ટીબી પરીક્ષણના ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મેળવ્યો. ભારત અને રશિયા વચ્ચે નેશનલ અભ્યાસ ઇન્દ્ર 25 શરૂ થયો. ટેન્ટી ક્રિકેટમાં 13,000 રન બનાવવા ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિકનો આયોગ સ્થાપિત કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું. ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટી સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં આવ્યો. હરિયાણા સરકારે ધોરણ 9-10માં ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશ 47મી રાષ્ટ્રીય જુનિયર બાલિકા હેન્ડબોલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સ બીજો સંસ્કરણ હરિયાણામાં ટોપ રહ્યું છે. ચલ્લાઈ શેટ્ટી ભારતીય બેંકના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. નીલમ દુગાના નેપાળ રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારતીય ઓપરેશન બર્મા હેઠળ મ્યાનમારને માનવીય સહાયતા મોકલશે.
ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ચાંદ નિર્યાતક દેશ બન્યો. કેન્યા ટોપ પર છે, શ્રીલંકાને પાછળ છોડ્યું છે. ગુજરાતે 5 દિવસનો માધવપુર ખેડમેળો શરૂ થયો. આંધ્રપ્રદેશ શૂન્ય ગરીબી પીપોર પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. 2029 સુધી ગરીબી મુક્ત રહેવાનો ટાર્ગેટ છે. જાપાને 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટર રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. વિશ્વ હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગ 2025માં સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડા ટોપ પર છે. હરિયાણા સરકારે પછાત બાળકો માટે 100% સ્કોલરશીપનું એલાન કર્યું. યુજીસીના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા. જેમ મડરસનને નાઇટ પૂરતી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જાપાનની જનસંખ્યામાં સતત 14 વર્ષમાં ગિરાવટ જોવા મળી. 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોવા મળી. યુએઈ ઇન્ટરનલ પોલન્સ ગવર્નન્સ સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળી. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025ની મેજબાની બિહાર કરશે. ત્રિભાષા લેંગ્વેજ પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું. પંજાબે મધ્યપ્રદેશને હરાવીને 15મી હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર પૂર્વ રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. બિહાર સરકારે મહિલા સ્વાદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો. ફેન લક્ઝરી બ્રાન્ડ ચેનલ અને પાંડે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા. અજય ભૂષણ પાંડે એઆઈબીના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હરિયાણા સરકાર ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે અને મહારાષ્ટ્રે લાગુ કરી દીધી છે. મણિપુર યુદ્ધ સ્મારક પરિસરને ખોમજોમ દિવસ મનાવ્યો. પંજાબ સરકારે બધી સ્કૂલોમાં એન્ડર્સ ડીક પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. કૃતિ છે અને ડ્રીમ ટેકનોલોજીના પ્રથમ ભારતીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની. હાલ એઆઈના નિવેશ કરવાવાળા આધારે ટોપ 10 દેશોમાં અમેરિકા ટોપ પર છે, જ્યારે ભારત 7મા સ્થાન પર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે પિંકી રિક્ષા યોજના શરૂ કરી છે. ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ દૃષ્ટિનો 6ઠો સપનો થયો. આલોક જોશી રાષ્ટ્રીય બેંક સુરક્ષા બોર્ડના પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં. કમલા પ્રસાદ બ્રિસેસર ત્રિનિદાદ ટોબેગોના પ્રધાનમંત્રી બન્યા. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈનિક ખર્ચ ચૂકવવાવાળા દેશો અમેરિકા ટોપ પર રહ્યું છે. ભારત 5મા સ્થાન પર છે. એઆઈના મહારાષ્ટ્રનો 5મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો. વિનોદ કુમાર ગુંજિયાલ બિહારના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીનો પદભાર સંભાળ્યો. માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મોજુએ હાલમાં 15 કલાકનો ફ્રેશ કોન્ફરન્સ કરી છે. યુક્રેનના વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીનો રેકોર્ડ 2019માં ક્યુમાં 12 કલાકનો હતો, તે તોડ્યો છે. યુપીએસસીના સદસ્યના રૂપમાં મંજૂર હતા પ્રસાદ નિયુક્ત કરવામાં. હાલમાં લોરેન્સ વોંગ સિંગાપુરના પ્રધાનમંત્રી બન્યા. તમિલનાડુ રાજ્ય સરકારે 5 મેને વેપારી દિવસ ઘોષિત કર્યો છે. રોમાનિયાના દેશ પ્રધાનમંત્રી માર્શલ સિયાલાકો રાજીનામું આપ્યું છે. યમનના નાણામંત્રી સલીમ સાલે બિન બ્રેકે નવા પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. નવી આબકારી નીતિ હરિયાણા રાજ્ય સરકાર મંજૂરી આપી. કેરળમાં ત્રિશુરપુરમ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. હાલમાં પ્રકાશ મદગુલ એનએફડીસીના પ્રબંધન નિદેશકના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. અંગોલાના આઈએસસીનો 123મો સદસ્ય બન્યો. આઈએસએ ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ ફૂલ ફોર્મ છે. રંગાચારા ત્રિપુરા રાજ્યનું પ્રથમ હરિત ગામ બન્યું. સુદરમીન કપ 2025 ચીને જીત્યો. આ ચીને ઇન્ડોનેશિયા અને દક્ષિણ કોરિયાને ફક્ત 3 દેશો આ કપ જીત્યો. ચીને 4 વખત આ કપ જીતેલો છે. રોબર્ટ પ્રોવેસ્ટ નવા પોપની પસંદગી થઈ. અરુણાચલ પ્રદેશ ભૂતાપી ઉત્પાદન ગોદામમાં આવ્યા. માર્કેટ એપના હિસાબથી 2025માં મૂલ્યવાન ક્રિપ્ટોકરન્સી બની છે. ફિનલેન્ડ બ્રોનો સ્થાપનાની 7મી મનાવ્યો છે. હાલમાં 1 વર્ષ જાપાને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે. દુનિયાનો પ્રથમ એવો દેશ જેને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે. માનવ વિકાસ સૂચકાંક 2025માં આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. કેરળ પ્રવાસી બાળકો માટે શિક્ષિત યોજના શરૂ કરી. ચીને દક્ષિણ કોરિયાને હરાવીને સુદરમીન કપ જીત્યો. ચીન, દક્ષિણ કોરિયા અને ઇન્ડોનેશિયા 3 કપ જીતેલો છે. ભારતે દુનિયાના ત્રીજો મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો છે. નેપાળે 10મા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળાનું આયોજન કરવામાં. કેરળે 2018 પછી નિપા વાયરસનો 7મો મામલો નોંધવામાં. સ્ક્વેશ ચેમ્પિયનશિપ 2024-25માં શિકાગોમાં શરૂ થઈ. અફઘાનિસ્તાન ચેસ ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. જુગારની આદત ન પડી શકે એટલા માટે. ભારત સરકારે 23 સપ્ટેમ્બરે આયુર્વેદ દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી. ધનતેરસ દિવસે આ દિવસ મનાવવામાં આવતો હતો, પરંતુ ફિક્સ તારીખ કે ડેટ ન હોવાને લીધે કે વાર ન હોવાને લીધે આ દિવસને ફિક્સ ડેટ 23 સપ્ટેમ્બર રાખવામાં આવી. પંજાબ સરકારે કેરળ પ્રવાસી બાળકોને શિક્ષિત કરવા જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી છે. અદાણી પાવરે ભૂટાનમાં માટે 5000 મેગાવોટનો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ બનાવવાના સમજૂતા કર્યા છે. બાંગ્લાદેશે રેડીમેડ કપડાં અને પ્રોસ્ટેડ આઇટમ જેવા પર કેટલા સંબંધો પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ભારત સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો. ભારતે વિદેશ મુદ્રા ભંડાર વધીને $4.5 અરબ થયો. અને જસ્ટિસ બી.આર. ગવાઈ ભારતના 52મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કર્યા. 12 દિવસીય સરહદી પુષ્કરલુ કુંભ શરૂ થયો. એસઆરપીઆઈનું પૂરું નામ છે સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હાલમાં બ્રિક્સના ઉર્જા મંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં આયોજિત થઈ. બંગાળની ખાડીમાં આવેલું ચક્રવાતનું નામ શ્રીલંકાએ શક્તિ રાખવામાં આવ્યું. હાલમાં સિંગાપુરના નવા વેરિયન્ટ જેન 14 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.
લુઇસ મોન્ટેનેગ્રો પોર્ટુગલના ફરીથી પ્રધાનમંત્રી. રાજીવ કુમાર ઉત્તર પ્રદેશના નવા ડીજીપીને જમ્મુ કાશ્મીર તળાવ વન્યજીવ અભયારણ્ય ઇકો સેન્સિટિવ નામિત કરવામાં આવ્યું છે. જર્મની 34 વર્ષ પછી દુનિયાનો ઋણદાતા દેશ બન્યો છે. ડોંગના પ્રમુખ પદ્ધતિ રાજીનામું એલોન મસ્કે આપ્યું છે. ઓડિશાના અંકુર નામની રણનીતિક પરિવર્તન શરૂ કરી એમએના પુરસ્કાર જીતવાવાળી પ્રથમ ભારતીય મૂળ રાજ્ય કુમારી બની. 100% સાક્ષી ઘોષિત કરવાવાળું રાજ્ય બન્યું છે. એક પહેલું બન્યું હતું મિઝોરમ ને પછી ગોવા. 2025 એશિયા એથ્લેટિક્સ સર્વર ચેમ્પિયનશિપ પદક તાલિકામાં ચીન ટોપ પર છે. બાંગ્લાદેશે કલા પ્રદર્શિની રવિન્દ્રનાથમાં શરૂ કરી છે. ઓપલ સુજાતા 2025 મિસ વર્લ્ડ ખિતાબ જીત્યો છે. તે થાઇલેન્ડના છે. અને લીજે મ્યુંગના દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ નિર્વાચિત કર્યા. લુઇસ મોન્ટેનેગ્રો પોર્ટુગલના ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બન્યા. 34 વર્ષ પછી દુનિયાનો ટોપ ઋણદાતા દેશ બન્યો છે. જર્મની. જાપાન પહેલો તો ડેટોલના મહેન્દ્રસિંહ ધોની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.